Hi viewers, welcome back to Bosco Campus Vision. Today we are discussing the subject Business Environment and Policy of S3 BBA under Kerala University. And myself, Mary Netto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today we can discuss the suggestions for reforms in fiscal policy. That is, last class we already discussed the advantages or the drawbacks of fiscal policy in India. So in continuation with that topic, we can discuss what are the suggestions for reforms in fiscal policy. So these are the suggestions for reforms in fiscal policy in India. So that is improving tax administration to raise larger revenue, reducing subsidies, downsizing of government, privatization, reprioritize plan scheme, agriculture taxation. So we can discuss one by one. First is improving tax administration to raise larger revenue. Here anyone who has studied the Indian tax system, both at central and the state level, is struck by the fact that there is a very complex, a multiplicity of rates, all of which lends itself to evasion by the taxpayers and harassment by tax authorities. So we can say this also tends itself to corruption at all levels. So half the physical adjustment needed could therefore come from effective implementation of tax reforms. So this can be done if we can translate general statement about improving tax administration or widening the tax into specific proposals for removal of exemptions or simplifying the system by reducing the number of rates and also modernizing procedure. So hopefully the new tax reforms committee referred to the president address can quickly come up with the specific recommendations in this regard. So here the improving tax administration is to raise the large revenue. That is, we already know that these all lend to itself to the corruption at all levels. That is, half the physical adjustment need could therefore come from the effective implementation of tax reforms. That is, both at the central and the state level is struck by the fact that there is a very complex or a multiplicity of rates, all which lends itself by the taxpayers or the harassment by the tax authorities. ഇപ്പോൾ ഒരു സജഷൻസ് ആണല്ലേ. സജഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇംപ്രൂവിങ് ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടു റീച്ച് ലാർജ് റവന്യൂ, അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് റവന്യൂ വരുമാനം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്ന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. സാധാരണ കേസിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ഇന്ത്യൻ ടാക്സ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ടാക്സുകൾ നമ്മൾ പലതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ GST വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പം സാധാരണ കേസിൽ ഈ ടാക്സ് പേയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചിലത് ഒരു തരത്തിലൊരു ടാക്സ് അതോറിറ്റിയുടെ ഹറാസ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാമില്ലേ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മാർച്ചൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ അവർ ഇടുന്നുണ്ടല്ലേ, ടാക്സ് അടയ്ക്കാത്തവർ 31st മുമ്പേ അടച്ചിരിക്കണം, അല്ലാത്തവർ ഫൈനുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ എന്ന രീതിയിൽ പോലും ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പം മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടാക്സ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ കറപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കറപ്റ്റഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത്. ചിലർ ടാക്സ് അടയ്ക്കും, ചിലർ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നില്ല ഇല്ലേ. അപ്പം ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇംപ്രൂവിങ് ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈഡനിങ് ദ ടാക്സ് ഇല്ലേ ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് പ്രപ്പോസൽ ഫോർ റിമൂവൽ ഓഫ് എക്സംഷൻസ്. അപ്പം ചില മേഖലകളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു, ചില മേഖലകളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ എല്ലാം അല്ലേ ഈടാക്കുക. അപ്പം ചില മേഖലയിൽ നമുക്ക് എക്സംഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, ചില രജിസ്റ്റർ ഇല്ലേ, ഇത്ര സ്ലാബിൻ്റെ കീഴിലുള്ളവർക്ക് ഇത്ര ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയറിൽ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും? ഞങ്ങൾ ഇത്ര സ്ലാബിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ റേറ്റ് കാണിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടാക്സ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പം പല രീതിയിലുള്ള കറപ്ഷൻസ് അതിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കണം. അതായത് ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ല, വരുമാനം കൂടണമെങ്കിൽ ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് നല്ലപോലെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് ഈസ് റെഡ്യൂസിങ് സബ്സിഡീസ്. What is needed is not complete elimination of all these subsidy, but only a substantial reduction combined with what? Better targeting. That is, this will release resources which will enable us to
finance some of the critical expenditure or which need to be increased to meet our development objective, that is the reducing subsidy. Here we already discussed that the cottage industry or the small scale sector or the private sector who are doing the business in the rural area, they can avail of the cash subsidy, tax subsidy, or a concession, or a something like that. So here we can say that it is not a complete elimination of all these subsidy, but there is a substantial reduction combining with the better targeting. ഇപ്പോൾ റെഡ്യൂസിങ് സബ്സിഡി, അപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സബ്സിഡീസ് ഒരുപാട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ റൂറൽ ഏരിയയിലേക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടേഴ്സൊക്കെ തുടങ്ങിയാൽ അവർക്ക് ടാക്സ് സബ്സിഡി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് സബ്സിഡി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ചില സബ്സിഡീസൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആവശ്യമുള്ളവർക്കേ കൊടുക്കാവൂ, അല്ലാതെ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ളവർക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സബ്സിഡി നമുക്ക് എന്താണ് അർഹതയുള്ളവർക്ക് കിട്ടാതെ വരും. അപ്പം സബ്സിഡി വേണ്ടെന്നല്ല, അത് മാക്സിമം ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ളവരിലേക്ക് മാത്രം എത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ഡെറ്റ്സ് കുറയ്ക്കാം. And we can say that some of the critical expenditure will need to be increased to meet our development objectives. And the next is downsizing of government. This is another area where we can save some resources. That is, government department including railway and post have long been overmanned. There are also too many government departments. That is, the Fifth Pay Commission, an expert body, has estimated that 30% reduction in government staff should be achieved over time. So however, redirecting resources from paying for surplus manpower is an order to build up much needed economic and social infrastructure, and this will create many more jobs in the rest of the economy. So we have to recognize that the purpose of government is to provide essential services efficiently and not to create employment. So here the downsizing of government means that we already know that like government departments including railway and postal services, they are overmanned. That is, too many government departments. That is, here we can say that the reduction, that is government staff should be achieved over time. That is redirecting resources from the paying of surplus manpower in order to build up needed in the economy. ഇപ്പോൾ ഡൗൺസൈസിങ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മേഖലയെ റെയിൽവേ പോസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. അവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓവർമാൻഡാണ്, അതായത് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലാണ്. അതായത് 10 പേര് ചെയ്യേണ്ട ജോലി ചിലപ്പോൾ 15 പേരോ അല്ലെങ്കിൽ 12 പേരോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം എക്സ്ട്രാ ബേർഡൻ, അതായത് ഇപ്പം ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് 10 പേര് വേണ്ട ജോലി ചിലപ്പോൾ 7 പേരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് അത്രയും സാലറി കുറച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള HR പോളിസീസ്, അവരുടെ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ്, അലവൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് അത്രയും എന്താണ് ഒരു സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോഫിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടേഴ്സൊക്കെ വരുമ്പം അവിടെ ഓവർമാൻഡാണ്, അതായത് എണ്ണത്തെക്കാടി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ആ പിന്നെ വരുന്നതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് സോ റിക്കഗ്നൈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ടു പ്രൊവൈഡ് എസെൻഷ്യൽ സർവീസസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന സർവീസസ് നല്ല എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ഇഫക്റ്റീവായിട്ടും കൊടുക്കുക. ആൻഡ് നോട്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ അല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പകരം എന്താ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് കാര്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റിന് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ ഫിഫ്ത്ത് പേ കമ്മീഷൻ ഹാസ് എൻ എക്സ്പേർട്ട് ബോഡി ഇല്ലേ, has estimated that 30% reduction in government staff should be achieved over time. അപ്പം പേ കമ്മീഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറൊക്കെ എടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവർ കൂടുതൽ പേരും എന്താണ് അല്ലേ ഒരു ഓവർമാൻഡ് കേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ എന്താണ് ഒരു എഫക്റ്റീവായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സർവീസസ് കൊടുക്കുക. അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ക്രിയേഷൻ അല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉള്ള സർവീസസിന് മാക്സിമം നല്ലതായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ. Many developing countries have been able to bring about a substantial improvement in their fiscal position by understanding major privatization of public sector enterprises. So here now in India also some of the public sectors are converted to the privatization. They are
giving the organization in a private sector. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ, അതായത് പല ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ മേജർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിനെ എല്ലാം ഇല്ലേ പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ്, അതായത് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിനെ എല്ലാം തന്നെ പ്രൈവറ്റൈസേഷന് കൊടുക്കുക. അതായത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നല്ലപോലെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം, മാക്സിമം ആ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റിലെത്തിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് reprioritize plan scheme. That is, finally it is necessary to reprioritize plan expenditure to eliminate schemes which are of doubtful value. Detailed post evaluation study should have many of our plan scheme. That is, though well intentioned, simply do not achieve their stated objective, or we can say only the limited degree, making the scheme cost ineffective. So this is due to the combination of poor design of the scheme and an inadequate administrative capability. So here, reprioritize plan scheme. He says that we should eliminate the scheme that is doubtful value or a doubtful benefit. അതായത് ഒരു റീപ്രയോറിറ്റൈസ് പ്ലാൻ സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നടക്കുന്ന നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ചില പ്ലാൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്കിതിന് വലിയ മെച്ചമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മാക്സിമം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. So we should have a detailed post evaluation study. അപ്പോൾ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇത്ര നാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷമോ 5 വർഷമൊക്കെ റൺ ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ഈ സ്കീം കൊണ്ട് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായി, ആർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായതിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി, അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ഇവാലുവേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദോ വെൽ ഇൻറ്റൻഷൻ and simply do not achieve their stated objectives. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലാനിന് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരുന്നു, ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ നേടിയെടുത്തോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, we can quit the scheme or we can eliminate the scheme. That is, this is due to the combination of ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചതായിരിക്കാം, പുവർ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദി സ്കീം ഓർ ആൻ ഇൻആഡിക്വേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി. അപ്പം രണ്ട് കേസുകളാണ്. ഇത് ക്വിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പിൻവലിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേ ശരിയായിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെക്ഷൻ അത് ഒരു ഇനാഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് ആയിരുന്ന വ്യക്തി നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാഞ്ഞിട്ടാകും. അപ്പോൾ രണ്ട് കേസിലാണ് ഈ പ്ലാനിനെ നമ്മൾ റീപ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. And the next is agriculture taxation. Here the agricultural income is fully tax free. We also know that many of the banks giving gold loans regarding or agriculture loans with a low interest. So both rich agriculturists can be brought under tax net to increase revenue in the hands of government. So we can say that with the increase in the revenue of government, there will be no need to resort to deficit financing or depend on public debt for generation of revenue. So agriculture taxation is a fully tax free. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലൊക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ പല ബാങ്കുകളും അഗ്രികൾച്ചറിലെ ലോൺ കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ കരമടച്ച ചീട്ട് കൊടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഗോൾഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ പലിശയിൽ ബാങ്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ലോണുകൾ തരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്, എന്താണ്, agricultural taxation. So with the increase in the revenue of government, there will be no need to resort to deficit financing or depend on public debt for the generation of revenue. So the next is reduction of non-development expenditure. That is, the fiscal policy should aim at bringing down non-development expenditure. That is, once the unproductive expenditure is reduced, the rate of growth of economy will increase and the inflationary impact of such expenditure will also reduce. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, റിഡക്ഷൻ ഓഫ് നോൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, അതായത് പുരോഗതി ഇല്ലാത്ത എക്സ്പെൻസുകൾ അതിനെ നമ്മൾ മാക്സിമം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ബ്രിങ്ങിങ് ഡൗൺ
non-development expenditure. That is, once the unproductive expenditure is reduced എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അവിടെ അൺപ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെച്ചമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ചിലവുകളെ നമ്മൾ എന്തിനു മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. സോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എക്കോണമി വിൽ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ദ ഇൻഫ്ലേറ്ററി ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് സച്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അപ്പോൾ അതിന് മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുറയ്ക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാസം 1000 യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി, എന്നാൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെയിൽ നടക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ മാക്സിമം ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. 1000 എന്ന് പറയുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ 100 എന്ന് പറയുന്നതിനോ നമുക്കതിന് പകുതിയാക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം കുറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എക്കോണമി, അതപ്പം അതുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിനെ എല്ലാം ഒരു വളർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആ റിഡക്ഷൻ സഹായിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രോഗ്രസീവ് ടാക്സ് സ്ട്രക്ചർ. Here, the taxes should be progressive so that the rich have to pay more taxes, or the high rate of tax should be charged on luxury goods so that the rich will pay more taxes. And നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, the progressive tax structure, that is, the rich people and the poor people have to pay the taxes differentially. Though here the rich people have to pay more taxes, that is, they should charge on luxury goods. നമ്മളിപ്പം കാറുകളുടെ കേസിൽ എടുക്കാമില്ലേ, ഒരു ആവറേജ് ആളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ചെറിയൊരു ഓൾട്ടോ കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഗണർ, ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എടുക്കുന്ന ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കകത്തൊരു കാറാണെങ്കിൽ റിച്ച് പീപ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരു എബൌട്ട് 25 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെർസിഡസ് ബെൻസോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലാക്സോ ക്രോസോ ഒക്കെ വരുന്ന സാറ്, അപ്പോൾ ലക്ഷറി ഗുഡ്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ടാക്സ് കൂടുതൽ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസീവ് ടാക്സ് സ്ട്രക്ചറിൽ എന്താണ്, റിച്ച് പീപ്പിൾസിന് എന്താ പറയുക, അവരുപയോഗിക്കുന്ന ലക്ഷറി ഗുഡ്സിന് എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ടാക്സ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ ദ ഹൈ ടാക്സ് റേറ്റ് ഷുഡ് ബി ചാർജ് ഓൺ ലക്ഷറി ഗുഡ്സ് സോ ദാറ്റ് ദ റിച്ച് മേ ഹാവ് പേ മോർ ടാക്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തരംതിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ടാക്സുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ. ലക്ഷറി ഗുഡ്സിന് ചില ഗുഡ്സിന് നമ്മൾ ലക്ഷറി ഗുഡ്സിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് ടാക്സ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പബ്ലിക് സെക്ടർ പെർഫോമൻസ് ടു ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ്. Here we can say is that to increase the return on huge investment made in public sector enterprise, the efficiency of public sector should be properly supervised and improved. That is, the government sector, the public sector undertaking should be managed on commercial line with least interference of the government. അപ്പം ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ പെർഫോമൻസ് ഷുഡ് ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ്. നമുക്കറിയാം മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ബഡ്ജറ്റ് ആർ ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ or invested in the public sector enterprises. So it should be properly supervised and improved. Then it can follow on a commercial line with the least interference of government. അപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് അല്ലേ, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സാണ്. എന്നാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാറില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഡ്യൂ ടു ദ ലാക്ക് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ ആവാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സജഷൻ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ റിഫോംസിലെ സജഷൻസിൽ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസിനെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോപ്പർലി സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്താൽ അതിന് അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാം. ആൻഡ് സോ ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലൈൻ, അതായത് ഒരു ബിസിനസ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. എന്നാൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് മാക്സിമം അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ അതിനെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാം. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് ചെക്ക് ഓൺ ബ്ലാക്ക് മണി. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദ വേർഡ് ബ്ലാക്ക് മണി മീൻസ്. സോ ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ബ്ലാക്ക് മണി ഇസ് എ major problem being faced by India. That is, different schemes like VDS, that is voluntary disclosure scheme, should be relaunched. So rate of income tax and corporate taxes should be reduced. That is, the system of quota or a permit and license should be abolished. So practices of corruption and political interference should be totally stopped. അല്ലേ. അപ്പോൾ ചെക്ക് ഓൺ ബ്ലാക്ക് മണി, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അടുത്ത ഇഷ്യൂസ് അല്ലേ, ഗോൾഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂ, സ്വപ്ന കേസുകളിൽ. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ എന്താണ്, ഇത്രയധികം ഗോൾഡുകൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണ് ടാക്സ് കുറച്ച് ഇല്ലേ, ടാക്സ് കൊടുക്കാതിരിക്കാനാണ് അത് ഗവൺമെൻറ് പോലും അറിയാതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നുള്ള ഇഷ്യൂസ്. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റിനുള്ള ടാക്സ് കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് മണി വാല്യൂ, നമ്മൾ അത്രയും പൈസ മാറ്റുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇല്ലേ, നമ്മൾ ഒരു കള്ളത്തരത്തിലൂടെയാണത് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ മേജർ, ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടുനില നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് മണി എന്ന് പറയുന്നത്.
സോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഷുഡ് ബി റെഡ്യൂസ്. ഇത്ര തന്നെ ആയില്ലേ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സും ചിലപ്പം ഈ ഹ്യൂജ് ഇൻകം ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് അടയ്ക്കാതിരുന്നിട്ട് ആ മണി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ എന്താണ്, ഇതൊരു ഹ്യൂജ് ബേർഡൻ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം മാക്സിമം ഇൻകം ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലാക്ക് മണി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷനെ മാറ്റി എല്ലാവരും തന്നെ എന്താണ് അവരതിനു വേണ്ടി അടയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ടാക്സ് അടച്ചിരിക്കണം. So the system of quota or permit and license should be abolished. So the practice of corruption and political interference. അപ്പം ഒരു പരമാവധി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കറപ്ഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുക. പിന്നെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഇല്ലേ, പല കേസുകളും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലേ, പലയിടത്തും അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. സോ ദർ ഇസ് എ ചെക്ക് ഓൺ ബ്ലാക്ക് മണി. So we can say that these are the suggestions for reforms in fiscal policy, that is improving tax administration to raise larger revenue, reducing subsidy, downsizing of government, then privatization, reprioritize plan scheme, agricultural taxation, reduction of non-development expenditure, progressive tax structure, public sector performance to be improved, and the last is check on black money. So I think you are clear with the points. So this is the end of fiscal policy theory. Whereas we already discussed that what is fiscal policy, what are the objectives, advantages, disadvantages, and last we see the suggestions of the fiscal policy. So clear with the topics. So this is an important one. So prepare well, study well. Thank you.